بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 313 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کر رہے ہیں سلطان کے خلاف ایک سازش، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، 308 ہجری میں محمد بن عبد الجبار بن سلطان محمد اور قاضی بن سلطان محمد نے سلطان عبد الرحمن ثالث کے خلاف ایک سازش کی تھی، اور اس سازش کے تحت سلطنت حاصل کرنے کے لیے سلطان کے قتل کی تدبیریں میں مصروف ہوئے۔ اتفاقاً اس سازش کا شرکا میں سے ایک شخص نے تمام حالات کی سلطان کو خبر کر دی تھی۔ سلطان نے اجرت اور شتاب زدگی سے کام نہیں لیا، بلکہ اول خوب اچھی طرح سے تحقیق اور تفتیش کے سلسلے کو جاری رکھا، اور جب ان دونوں پر جرم ثابت ہو گیا تو دونوں کو قتل قرار دیا۔ چونکہ یہ دونوں مجرم ثابت ہو چکے تھے، لہذا لوگوں نے اس سزا پر کسی پر بے چینی یا ناراضگی کا مطلق اظہار نہیں کیا تھا۔ 309 ہجری میں قلعہ ترسوئی فتح ہوا۔ اسی سال احمد بن ازغی ہمدانی نے جو قلعہ جامعہ پر قابض اور اطاعت سے منعرف تھا، خود ہی اطاعت قبول کر لی، اور قبول کر کے اپنے بیٹے کو بطور یرغمال قرطبہ میں بھیج دیا۔ غرض چھوٹے چھوٹے سردار جو جا بجا خود مختار ہو گئے تھے، یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے سب یا تو مطیع و فرما بردار ہو گئے تھے، یا بنا لیے گئے تھے، یا مقتول ہوئے، اور سلطنت قرطبہ کا رقبہ وسیع ہو کر وہ حالت جو سلطان عبداللہ کے زمانے میں تھی دور ہو گئی۔ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ جس قدر ملک 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا، وہ سب ایک اسلامی سلطنت کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اب عیسائی مقبوضات کا حال سنو۔ سب سے قریب جنوبی مشرقی ساحل کے متصل ایک پہاڑی علاقہ ابن افسون کے قبضے میں تھا، جو عیسائی ہو گیا تھا، اور اس کے رفیق سب عیسائی لوگوں ہی باقی رہ گئے تھے۔ لہذا ایک عیسائی ریاست تھی جو ابن افسون کی تجربہ کاری کے سبب ایک زبردست عیسائی طاقت سمجھی جاتی تھی، مگر اس سے صلح ہو گئی تھی۔ ترتلیہ کا ایک نہایت مضبوط مقام تھا جس کا فتح کرنا آسان کام نہ تھا۔ یہاں سلطان عبداللہ کے زمانے میں خود مختار ریاست قائم ہو گئی تھی، جس کا فتح کرنا آسان کام نہیں تھا، اور اب اس کا دربار سے کوئی رسمی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ یہ ریاست ملک اندلس کی وسط میں واقع تھی، اور ایک زبردست عیسائی سلطنت قائم ہو چکی نوار اربونیا کے متعلق ہی ایک زبردست سلطنت فرانسیسیوں نے قائم کر لی تھی۔ اس ریاست کی سیاست اب ایک زبردست سلطنت کی شکل میں تبدیل ہو کر اندلس کے میدانوں میں دور دور تک پھیل گئی تھی، جس کا متحد جلکیا، لیون اور کستلا کی 3 زبردست عیسائی ریاستیں تھیں۔ ان کے علاوہ ساحل بحر الظلمات پر پرتگال کے علاقہ میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں عیسائیوں نے قائم کر لی تھیں، جو ریاست جلکیا کے متحد سمجھی جاتی تھی۔ یہ وہ عیسائی مقبوضات تھے جو جزیرہ نما اندلس کی حدود میں تھے۔ باقی جنوبی اور مشرقی فرانس اور مغربی فرانس اور شمالی فرانس کے عیسائی سلطنتیں ان کے علاوہ تھیں، جو سلطنت اسلامیہ اندلس کے مخالفت پر کمر بستہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ اسلامیہ کے حدود کا ایک کونا جو شمال کی جانب نکلا ہوا تھا، وہ صرف سرکستہ کا ضلع تھا، جہاں مسلمان عام حکمران تھا، مگر اس کے تعلقات عیسائیوں سے دوستانہ نہ تھے، اور اس لیے قابل اعتراض نہ تھے کہ سلطان عبداللہ اور الفونسو سوم شاہ اشتیاز سے دوستانہ صلح نامہ ہو گیا تھا، جو اب تک قائم تھا، اور اب تک کسی فریق نے اس کے خلاف ورزی اور اقدامات نہیں کیے تھے۔ سلطان عبد الرحمن ثالث نے چند ہی سال میں تمام باغیوں سے فراغت حاصل کر کے ترتلیہ پر فوج کشی کی۔ فوج کشی سے پہلے سلطان نے اہل ترتلیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے لیے اب مناسب یہی ہے کہ اطاعت و فرما برداری سے انحراف نہ کرو، اور ہوا خواہوں سلطنت کے زمرہ میں شامل ہو جاؤ۔ اہل ترتلیہ نے اس پیغام سلطنت کا سختی کے ساتھ انکاری جواب دیا اور اشتیاق سے مدد طلب کر لی۔
दूसरी तरफ देखने लगे। पादरी लोगों ने हर जगह ईसाइयों को ततिला के बचाने के लिए जोश दिलाया। आखिर सुल्तान अब्दुर्रहमान सालस बड़ी एहतियात और माल अंदेशी के साथ ततिला के जानब बढ़ा। जंगों पैकार और मार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी हुआ। तकरीबन साल भर की कोशिश और कश्मकश के बाद सुल्तान ने ततिला को फतह कर लिया। मफ्तूहीन के साथ नरमी और मुलाज़मत और अफूदर गुजर का बर्ताव किया गया और चंद महीने ततिला नुआह में रहकर वहां के तमाम जरूरी इंतजाम से फारग होकर कुर्तबा की जानब वापस हुआ। फतह ततिला का असर ईसाई सलातीन पर यह हुआ कि उन्होंने इस्लामी मकबूजात पर हमला करके कई शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया था। सुल्तान ने अहमद बिन इसहाक वजीर सल्तनत को फौज देकर इस तरफ रवाना किया। इसने रियासत लेओन पर हमला किया और ईसाइयों को मुतअद्दिद शिकस्त देकर पीछे हटाया। आखिर एक लड़ाई में वजीर अल-सल्तनत अहमद बिन इसहाक शहीद हुआ। सुल्तान ने अपने खादम बदर को भेजा। बदर के मुकाबले पर रियासत नूरुल लेओन वगैरह की मुतफिका फौजें आई और मार्का का राज गर्म हुआ। बदर ने शिकस्त देकर सबको भगा दिया। इसके बाद ही सुल्तान अब्दुर्रहमान सालस खुद फौज लेकर ईसाइयों की बदअहदी और सरकशी की सजा देने पहुंचा और फतह करता हुआ हदूद फ्रांस में दाखिल हुआ। नवारवार बोनिया की रियासतों से इज़हार इताअत करके सुल्तान को वापस किया और सुल्तान की वापस होते ही तमाम शुमाली ईसाइयों ने आपस में मुसलकशी के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक के अहद की तजदीद की। ये सन 313 हिजरी के वाक़यात का है जो हम बयान कर रहे हैं। अभी सुल्तान अब्दुर्रहमान बिलादुल शमाली में ही मसरूफ कताल था कि इसके पास उमर बिन हफ्सून के मरने की खबर पहुंची। उमर बिन हफ्सून अपनी तजर्बाकारी और होशियारी के एतबार से बहुत बड़ा आदमी बन गया था। इसकी तरफ से हमेशा खतरा रहता था। सुल्तान ने वापस कुर्तबा में पहुंचकर इसकी रियासत को जब्त करना और बराह रास्त मकबूजात सुल्तानी में शामिल करना मुनासिब न समझकर उमर बिन हफ्सून के बेटे जाफर को वाली रियासत बना दिया। आखिर 315 हिजरी में रियासत महदूम होकर तमाम इलाका मकबूजात सुल्तानी में शामिल हो गया। इधर सुल्तान अब्दुर्रहमान सालस अपने आबाई मुल्क को बागियों के कब्जे से वापस लेने में कामयाब हुआ। इधर शुमाल में जनूब दोनों जानब इसके लिए कुदरती तौर पर बेहतरी के समान पैदा हो गए थे। अब्दुर्रहमान सालस को शुमाल की जानब ईसाइयों के हमले का अंदेशा था, क्योंकि वो बहरा रूम से बहरा जुल्मात तक जजीरा नुमा के तमाम शुमाली हिस्से पर काबूज और मुतसरफ थे और अब बजाय अब्बासियों के अबदीन की तरफ से इनकी हिम्मत अफजाई हो रही थी। इनके दिलों पर मुसलमानों की वो हैबत अब तारी न रही थी जो तारिक और मूसा की आमद के वक्त तारी हुई थी। और हकीकत यह है कि मुसलमान अब पहले की तरह बहादुर और बाहिम्मत न रहे थे और ईसाइयों ने बहुत कुछ बहादुरी और जाफरकशी में तरक्की कर ली थी। लिहाजा शुमाली खतरा न था। जनूब की जानब अबेदीन की ताकत बहुत जबरदस्त हो गई थी। तो दोस्तों और बहनों भाइयों, और वो बड़े आजम अफ्रीका की तमाम शुमाली हिस्से पर मस्तवली होकर मराकश की हुकूमत और रसिया का नाम निशान काम करने और इंदरस की फतह का अज़म रखते थे। सुल्तान अब्दुर्रहमान सालिस को बेक वक्त दोनों जानब से इत्मीनान हासिल हो गया। तफसील इस अजमाल की यह है कि अल्फोंसो बादशाह इस्ट्रियास ने अपनी सुल्तनत को अपनी औलाद में इस तरह तकसीम किया था कि लेवन का इलाका गसिया को दिया, जलकिया की हुकूमत अर्दली के हिस्से में आई और एडो का इलाका फोरविल को मिला। गसिया की शादी शाह नूर की बेटी से हुई थी, इसलिए रियासत नवार क्वालून की रियासत से खुसूसी तलक था। चुनाचे लायून और नवार की रियासतों ने मिलकर कई मरतबा मुसलमानों का मुकाबला किया। 3 साल हुकूमत करने के बाद गसिया सन 316 में फौत हुआ और इसके बाद शांजा रियासत लेवन का फरमा बरवा हुआ, मगर अर्दुली
हाकम जलकिया ने अपने भतीजे शांजा को बेदखल करके खुद रियासत लेबानन को भी अपनी ममलकत में शामिल कर लिया था। इधर बादशाह नवार का भी इंतकाल हुआ तो शांजा भागकर अपने ननियाल में चला गया। वहां इसकी नानी तोता नामी हुक्मरान नवार थी। इधर किस्ता की रियासत ने बादशाह जलकिया और लेवन की फरमाबरदारी से आज़ाद खुद मुख्तार होने की कोशिश शुरू की और फरवी नंद हाकम कस्तला अपनी खुद मुख्तारी की तदबीर में मसरूफ हुआ। गर्द इन सही फरमा बरदारों के अंदर कुछ ऐसे खरकशे और अंदरूनी झगड़े पैदा हुए कि वो कई साल तक इस्लामी इलाके की तरफ मतवज्जो नहीं हो सके। सुल्तान अब्दुर्रहमान सालस ने ईसाइयों की इन खानगी नज़ात की खबर सुनकर अक्लमंदी और होशियारी की राह से इस तरफ मुतलक कोई फौज नहीं भेजी और मौका दिया कि वो आपस ही की लड़ भिड़ कर अपने मामलात को तय कर ले। अगर इन्हीं याम में सुल्तान अब्दुर्रहमान शुमाल की जानब फौज कशी करता तो यकीन ईसाइयों के अंदर फौरन इत्तेफाक और इत्तेहाद हो जाता और इनकी आपस की लड़ाइयाँ यकलख्त बंद हो जाती। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं। अगली किस्त इंशाअल्लाह ताला 314 नंबर कल इसी वक्त नशर की जाएगी हमारे इस चैनल से और उसमें हम बयान करेंगे मराकश पर कब्जे का। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने, सुनने, उसके समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।